dear students. So today we are going to study the topic cell unit of life. We know that cell is very basic part of every living organism. जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे प्रत्येक लिव्हिंग बॉडी ही सेल पासून बनलेली आहे. जसं की ॲटम हा केमिस्ट्री मधला प्रत्येक सबस्टन्सेसचा स्मॉलेस्ट युनिट आहे, तसं बायोलॉजी मध्ये प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्मॉलेस्ट युनिट असणार आहे सेल. सेल बद्दल डिटेल स्टडी जो आहे तो आपण या टॉपिक मध्ये आज करतोय. फर्स्ट विल मूव टुवर्ड्स सेल डिस्कवरी. या सेलचा शोध कसा लागला. So it is first discovered by Robert Hooke. See name of the scientist. Robert Hooke. In 1665, Robert Hooke observed honeycomb-like structures. That small compartment were present, cork-like structures were present inside every living organism, and he told this as cellula. Cellula means in Latin it is called as a cell. It is the smallest compartment. Okay. After that we move towards the cell theory. Cell theory is the part which arises from different pre-existing theories. It is given by two scientists. Number one is M.S. Schiller and number two is T.S. Schwann. So these two scientists come forward to propose a cell theory. Cell theory जी आहे ती दोन सायंटिस्ट ने दिली, शिल्लर आणि श्वान यांनी. (1838 आणि 1839 हा जो पिरियड होता त्यामध्ये शिल्लर आणि श्वान यांनी सेल थेअरी प्रपोज केली. सो व्हॉट इज द ॲक्च्युअल कॅरेक्टरिस्टिक इन द सेल थेअरी. नंबर 1, एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज मेड अप ऑफ सेल. सो प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा सेल पासून बनला आहे. सेकंड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल थेअरी इज हेरिडिटरी कॅरेक्टर. So whatever the genetic information were present in the first cell or in the parent, it is transferred to the offspring with the help of cellular structure. So we know that in the cell nucleus is present, which deals with the different type of chromatin fibers, chromosome, and it carries genetic information. So in the cell, genetic information was carried out from parent to offspring. Third important characteristic, that is the pre-existing cell. New prepared cell arises from the pre-existing cell. So whatever the pre-existing cell means parent cells are present, they get divided. We know that in case of amoeba it is divided by fission. Nuclear fission जसा होतो तसा cellular fission. न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होईल, त्यानंतर सेल्युलर मटेरियल डिवाइड होईल, कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस म्हणतो. अशा पद्धतीने त्यांचे डिव्हिजन होऊन एका सिंगल सेल पासून दोन नवीन सेल बनतात. सो व्हॉट एव्हर द प्रेझेंट प्री एक्झिस्टिंग सेल्स आर प्रेझेंट, दे आर द बेसिक मटेरियल फॉर न्यू ऑफस्प्रिंग सेल्स. यू गेट इट? ओके. So along with this, we move towards very important part related with the cell, that is structural organization. What is mean by structural organization? जसं सेल मध्ये कशी रचना केली आहे, सगळे जे सेल ऑर्गॅनिज आहेत ते ऑर्गनाइज कसे झाले. इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. विल सी फर्दर. बिफोर दॅट विल मूव टुवर्ड्स युनिसेल्युलर अँड मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. कारण जितके नंबर ऑफ सेल्स आहेत त्याच्यावरती ह्या ऑर्गॅनिझमला पुन्हा क्लासिफाय केलं. That is unicellular and multicellular. See, uni means single cell, multi more cells. Okay. In unicellular organism, single cell performs all the living activities or life processes. In case of it is best example of unicellular organism. In case of amoeba, it performs all the functions and life processes in a single cell. एका सिंगल सेल मध्ये सुडोपोडियाच्या हेल्पनी अमिबा सगळे फंक्शन्स परफॉर्म करतो. इट इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, 2 or more cells come together to form tissue, then tissue will come together to form organ, then organ system, and likewise multicellular organism will form. We are the best, human beings are the best example of multicellular organism. After that, important concept related to cell, that is prokaryotic and eukaryotic cell. Okay. See, in German, pro means primitive, karyon means nucleus. Again in German, eu means truly or well developed, karyon means nucleus. So what is the
actual difference between prokaryotic and eukaryotic? Okay, see, in prokaryotic cell, pro means primitive type of nucleus is present. So in case of prokaryotic cell, nuclear membrane around the nuclear material is absent. Okay, it is the first stage of nucleus development. आणि न्यूक्लियसच्या आतमधला जो काही कंटेंट आहे ज्याला आपण न्यूक्लियोप्लाझम म्हणतो त्याच्याभोवती त्याला कोटिंग करणारं, त्याला प्रोटेक्ट करणारं न्यूक्लियर मटेरियल आणि सेल्युलर मटेरियल यांच्या दोघींच्या मध्ये काय प्रेझेंट आहे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ते अब्सेंट असणार आहे प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये, म्हणून त्याला आपण म्हटलं प्रोकॅरियोटिक, प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ न्यूक्लियस. सो देयर इज अब्सेन्स ऑफ बाउंडिंग. ओके, न्यूक्लियर बाउंडिंग जे म्हणतो आपण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे ते अब्सेंट असणार आहे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये. इन अपोजिट केस, इन द यूकॅरियोटिक सेल देयर इज प्रेझेन्स ऑफ वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बिकॉज वाय इट इज नीडेड? न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जो काही मटेरियल असणार आहे ज्याच्यामध्ये क्रोमॅटिन फायबर आहे, क्रोमोझोम आहे, जीन्स आहेत, डीएनए आहे, हा सगळा न्यूक्लियर मटेरियल प्रोटेक्ट करण्यासाठी इट नीडेड्स द प्रोटेक्टिव्ह लेअर. आणि तो प्रोटेक्टिव्ह लेअर यूकॅरियोटिक मीन्स प्रॉपर डेव्हलप झालेला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इकडे प्रेझेंट असणार आहे. सो वी कॉल्ड प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक विथ their meanings. Next we will move towards the structural organization of cell. In that we will see structure of cell. Cell structure. सो जसं की आता आपण बघितलं सेल मधला इम्पॉर्टंट आणि बेसिक कन्सेप्ट कुठला आहे, पण सेलचा ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर असतो कसा? जसं की आपल्याला माहिती आहे खूप बेसिक आणि कॉम्प्लेक्सेटेड स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. जसं ह्युमन बॉडीमध्ये बऱ्याचशा सिस्टीम्स कोऑर्डिनेटली वर्क करायला लागतात, सेम लाईक दॅट सेलमध्ये बरेचसे सेल ऑर्गॅनलीज कॉम्प्लिकेटेड फॉर्ममध्ये, कॉम्पॅक्ट फॉर्ममध्ये सेल वॉल असेल, सेल मेम्ब्रेन असेल त्याच्या आतल्या बाजूला अरेंज झाले आहेत. and they are doing well with their proper functions. सेल ऑर्गॅनलीज काय आहेत? सेलमध्ये जसे की ह्युमन बॉडीमध्ये वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत तसे सेलच्या आतमध्ये वेगवेगळे फंक्शन परफॉर्म करणारे वेगवेगळे ऑर्गॅनलीज आहेत. we called as cell organelles. So we'll move towards the structure of cell and we'll see one by one each and every cell organelles. Okay, so I have drawn here the structure of cell, in that case plant cell and figure of the plant cell. आता इथं सुद्धा एक डिस्ट्रीब्युशन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे, दॅट इज ऑफ प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल. सो तुम्ही 5th 6th स्टँडर्ड पासून शिकत आलेला आहात की प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल यांच्यामधला मेजर डिफरन्स. ओके, देयर इज अब्सेन्स ऑफ सेल वॉल इन द ॲनिमल सेल. सेल वॉल हा डिस्ट्रीब्युशन पार्ट आहे इन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल. प्लांट सेलमध्ये सेल वॉल प्रेझेंट आहे. जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे प्लांट सेलची सेल वॉल जी आहे ती सेल्युलोज फायबरची बनली आहे. In the animal cell, there is an absence of cell wall. Okay, so I have drawn here structure of plant cell. ज्याच्यामध्ये cell wall सुद्धा असणार आहे. Okay, this is the outermost coating. We call it as a cell wall. Along with cell wall, there is a presence of cell membrane. Okay, आपण एक cell organelle जेव्हा बघतोय तेव्हा त्यांच्या characteristics सुद्धा बघणार आहोत. Inside the cell membrane, there is a presence of cellular material. We called as cytoplasm. सेलच्या आतमधला जो प्लाझ्मा मटेरियल फिलअप झालेला आहे त्याला आपण सायटोप्लाझम असं म्हणतो. त्याच्यामध्येच इम्पॉर्टंट जो सेंटर ऑफ द सेल म्हणतो दॅट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हा सेंटर ऑफ द सेल आहे जो सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजना कंट्रोल करतो. लार्ज व्हॅक्युअल इज प्रेझेंट, मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गोल्गी बॉडीज and so many other cell organelles, glyoxysomes were present inside the cell. We'll see one by one each and every cell organelle present inside the plant cell. Okay, so this is figure of plant cell. So outermost coating of the plant cell will be cell wall. Cell wall जी आहे ती फक्त plant cell मध्ये आपल्याला बघायला मिळते आणि आपण plant cell ची डायग्राम बघतोय. सो त्यामध्ये फर्स्ट असणार आहे outermost structure, that is cell wall. Cell wall चं फंक्शन काय असणार आहे? It is the protective covering or outermost covering which protects the cellular material. सेलच्या आतमध्ये सेल मेम्ब्रेन पासून आतमध्ये जो काही कंटेंट असणार आहे त्याला बाहेरून कोटिंग आणि प्रोटेक्शन देण्याचं काम कोणाचं? सेल वॉलचं. सेल वॉल इज नॉर्मली मेड अप ऑफ ग्लायकोकॅलिक्स. ओके, ग्लायकोकॅलिक्स हे एका बायोकेमिकलचं नाव आहे ज्याच्यामध्ये सेल्युलोज फायबरचं कंपोजिशन असणार आहे. Along with cell wall, next to the cell wall, there is a presence of cell membrane. Okay.
सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन तुम्हाला सायंटिफिक रिझनसाठी हा क्वेश्चन विचारतात. वाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ॲज, और सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल? कारण सेल मेम्ब्रेन मध्ये काही स्पेसेस प्रेझेंट असतात. इट इज द ॲक्च्युअल ऑर्गॅनिली which controls entry and exit of the content which is needed for the cell organization. सेलला लागणाऱ्या त्याच्या लाईफ प्रोसेसेससाठी लागणाऱ्या काही इम्पॉर्टंट जो कंटेंट असेल त्याची एंट्री किंवा एक्झिट, अनइसेन्शियल कंटेंट असेल तर तो एक्झिट त्याचे बाहेर पडण्याचा प्रोसेस, किंवा मग नीडेड कंटेंट असेल जसं की वॉटर आहे, काही बायोकेमिकल्स वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झालेले असतात. इन केस ऑफ प्लांट सेल झायलेम आणि फ्लोएम टिश्यू थ्रू जो काही कंटेंट फ्लो करून आलेला आहे तो इन करण्याचं काम जे आहे ते विथ द हेल्प ऑफ काय होणार आहे, सेल मेम्ब्रेननी प्रोसीड केलं जाईल. सो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट परमिट्स, तो अलो करेल की कुठला सबस्टन्स इन होईल आणि कुठला सबस्टन्स आउट होईल. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो नेक्स्ट टू द cell membrane we'll see very important structure and the center of the cell, that is nucleus. This is the structure of nucleus and it is present, it shows presence of chromosome, nuclear material and genetic fibers also. Inside this every genetic material they controls all the nucleotides, nitrogenous bases which were transferred from one generation to another. पण त्यांना ह्या ऍक्टिव्हिटीज करत असताना कुठला सोर्स लागेल किंवा कुठला एनर्जी सोर्स लागेल, दॅट इज द प्रोटीन मॉलिक्युल्स. प्रोटीन जे आहे ते इसेन्शियल असतात हेरिडिटरी कॅरेक्टर ट्रान्सफर करण्यासाठी. जसं की आपल्याला माहिती आहे प्रोटीनचं स्मॉलेस्ट सब युनिट काय असणार आहे, अमिनो ऍसिड विच आर मेड अप ऑफ रायबोझोम्स. रायबोझोम हा नेक्स्ट सेल ऑर्गॅनिली आहे. न्यूक्लियसला लागूनच मी इथे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम ड्रॉ केलेला आहे. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इट इज अनदर सेल ऑर्गॅनिली. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जे आहे ते न्यूक्लियस सोबत लागून असतात. सो न्यूक्लियस मधून जे काही रायबोझोमल युनिट असणार आहे, प्रोटीन युनिट असणार आहे, हेरिडिटरी कॅरेक्टर ट्रान्समिट करणारे, ते कशावर अरेंज असणार आहे, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. If ribosomes are present along with the surface of endoplasmic reticulum, we called as rough endoplasmic reticulum. So basically जर सिंपल आहे ना, रायबोझोम जर त्याच्यावरती प्रेझेंट असेल स्मॉलेस्ट युनिट जे आहे तर त्याच्यामुळे त्याचा जो सरफेस आहे तो रफ होणार आहे बिकॉज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द रायबोझोमल युनिट. ओके, बट इन केस ऑफ SER स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम there is a presence of plain surface. जिथं रायबोझोम ट्रान्सफर नाही झाले, रायबोझोम तिथे प्रेझेंट नाही आहेत आउटर सरफेसला, तर तो कशाचा बनलेला आहे, स्मूथ प्लेन बनलेला आहे. when we call it as a smooth endoplasmic reticulum. Next is the Golgi bodies. Golgi bodies हा क्लायोक्सिसोम सारखे बायोकेमिकल परफॉर्म करणारे जे फंक्शन्स आहेत तो कॅरी करेल आणि वेगवेगळे सेलमध्ये लागणारे जो न्यूट्रिशनल पार्ट असणार आहे किंवा त्यांना लागणारे एन्झाइम्स जे आहेत ते सिक्रेट करण्याचं काम जे आहे ते गॉल्गी बॉडीज करणार आहे, जे नॉर्मली लिपोप्रोटीनचे बनलेत. लिपिड आणि प्रोटीन यांचा कॉम्पॅक्ट फॉर्मला आपण लिपोप्रोटीन असं म्हणतो. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गॅनिली इज मायटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria काय आहे? It is the powerhouse of the cell. They will again ask for give reason. Mitochondria is called as powerhouse of the cell. आपण मायटोकॉन्ड्रियाला powerhouse of the cell का म्हणतो? तर सेल मध्ये प्रत्येक लिव्हिंग बॉडी मध्ये इन केस ऑफ प्लांट सेल प्रत्येक लिव्हिंग बॉडी मध्ये जेव्हा फोटोसिंथेसिस होणार आहे, रेस्पिरेशन होणार आहे, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी which were provided with the help of some molecules, that is ATP molecule. आपल्याला ATP चा लॉंग फॉर्म माहिती आहे, adenosine triphosphate. Okay, adenosine is the nucleotide nitrogenous base and tri-3 phosphate groups are present. So mitochondria मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन होणार आहे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, त्या प्रोसेस मध्ये ATP ची एनर्जी युटिलाइज केली जाईल. त्यातला एक फॉस्फेट ग्रुप ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून युटिलाइज केला जातो. सो बेसिक दोन इम्पॉर्टंट प्रोसेस प्लांट सेल मध्ये फोटोसिंथेसिस, it is a part of a nutrition, another one is respiration, it is also very important life process. हा दोन्ही इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस साठी लागणारी जी एनर्जी आहे ती
प्रोव्हाइड केली जाते विथ द हेल्प ऑफ एटीपी आणि तो एटीपी प्रेझेंट आहे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणि म्हणून आपण मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस ऑफ द सेल असे म्हणतो. ओके, नेक्स्ट टू दॅट व्हेरी इम्पॉर्टंट अनदर सेल ऑर्गॅनेली दॅट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपण कुठे बघितलं बरं? ओके, वी हॅव सीन दिस पार्ट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जसं की सेलमध्ये प्लास्टिड्स प्रेझेंट आहेत. वेगवेगळे कलर पिगमेंट, टोमॅटोमध्ये रेड कलर आहे, ऑरेंजसाठी ऑरेंज कलर आहे, तसा लीव्हसाठी जो ग्रीन कलर आहे इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट. काही असे सबस्टन्सेस असतात जे कलरलेस असतात, मग तिथे कुठला प्लास्टिड असेल इट इज कॉल्ड एज अ ल्युकोप्लास्ट जो कलरलेस पिगमेंट दाखवतो असा. सो इन केस ऑफ प्लांट हियर प्रेझेन्स ऑफ chloroplast which gives green color. Okay, along with chloroplast there is a presence of vacuole. You see, vacuole is open or free space available inside the cell structure. सेलच्या आतमध्ये जसं की आपल्या घरामध्ये स्टोअर हाऊस असेल, नेहमी वापरात न येणाऱ्या काही वस्तू किंवा न लागणाऱ्या वस्तू आपण स्टोअर हाऊसमध्ये व्यवस्थित सेलमध्ये ठेवून देतो आणि जेव्हा केव्हा त्या लागतील तेव्हा वापरतो. सेम लाईक दॅट, जसं की सेल इतका कॉम्पॅक्ट अरेंज झालेला आहे, वेगवेगळे सेल ऑर्गॅनेली फंक्शन परफॉर्म करायला, तेव्हा त्यांच्यासाठी सुद्धा काही लागणाऱ्या ज्या बायोकेमिकल्स आहेत, एन्झाईम्स आहेत किंवा अननिडेड अनइसेन्शियल कंटेंट असेल तो व्हॅक्युअलमध्ये स्टोअर केला जातो आणि जेव्हा त्यांना गरज असेल ड्युरिंग द डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस दे विल युटिलाइज दॅट पार्ट. आर यू गेटिंग दिस? ओके, so these are the all cellular structures and which are found available in the cytoplasm. हे सगळे प्रेझेंट कशामध्ये आहेत? सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट आहे. सेलच्या आतमधला जो सगळा सेल मटेरियल आहे, प्लाझ्मा मटेरियल आहे, त्याच्यामध्ये हे एम्बेडेड फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतात सगळे सेल ऑर्गॅनेलिज अँड दे परफॉर्म देअर फंक्शन्स. पण आता इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक बघा, जसं की मी तुम्हाला हे सांगितलं, हा डायग्राम प्लांट सेलचा आहे. हे सगळे सेल ऑर्गॅनेलिज सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असणार. बट इन केस ऑफ ॲनिमल सेलमध्ये एकतर सेल वॉल अब्सेंट असणार आहे, कारण हा त्याचा बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. सो सेल वॉल इज अब्सेंट इन द ॲनिमल सेल. अँड नेक्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट. जसं प्लांट हे ऑटोट्रॉफ्स आहेत, ते स्वतःचं फूड स्वतः प्रिपेअर करतात विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ज्याच्यासाठी लागणार आहे क्लोरोप्लास्ट. पण प्लांट्समध्ये क्लोरोप्लास्ट इसेन्शियल आहे म्हणून आपण सेल ऑर्गॅनेलीमध्ये क्लोरोप्लास्ट दाखवला. ॲनिमल सेलमध्ये ॲनिमल्स हे हेटेरोट्रॉफ्स आहेत, दे डू नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन दिस ऑटोट्रॉफ्स. सो देअर इज अब्सेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द ॲनिमल सेल. So I hope you get all this structural organization of the cell. If you have any doubts, you can ask.